प्रियनो, आजचा दिवस 21 ऑक्टोबर 2020, लॉकडाऊनचे आज एक्झॅक्टली 7 महिने झालेले आहे. प्रियानो, आजची बुधवारची बायबल स्टडीला आपण प्रारंभ करू. कम अँड लिसन all of you who fear the Lord. Come, let us tell what the Lord has done for us and proclaim his name in the highest. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र सनादिस परमेश्वर पित्या, प्रभू, आतापर्यंत तू आम्हाला सुरक्षित ठेवलेले आहेस प्रभू. आणि प्रभू, आज खास करून प्रभू आम्ही बुधवारची बायबल स्टडी करण्यास प्रभू आम्ही तुझ्या जवळ आलेलो आहोत प्रभू. प्रभू, तुझा वचनाचा प्रकाश आमच्या सर्व प्रियजनांवर पडू दे प्रभू. आणि प्रभू, तुझ्या ज्ञानाने तो आम्हाला संपन्न कर. आणि प्रभू, तुझे नियम तू आम्हाला शिकव, जेणेकरून प्रभू आम्ही तुझ्या मार्गामध्ये चालू. आणि प्रभू, तुझा आशीर्वाद आम्हाला प्राप्त होईल अशी विनंती करतो प्रभू. सर्व काही मान महिमा आणि गौरव तुला देतो. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. प्रियनो, आज आपण बायबल स्टडीसाठी प्रेषितांचे कृत्य त्याच्या पूर्ण 5वा अध्याय घेणार आहोत 2 भागमध्ये. पहिले भाग वचन 1 ते 16. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property with his wife's full knowledge. He kept back the part of the money for himself, but brought the rest of the money and put it at the apostles' feet. Then Peter said, Ananias, how is it that the Satan has so filled with your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received from the land? Didn't it belong to you before it was sold? After it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied to the people, but to God. When Ananias heard this, he fell down and died. A great fear seized all who heard what had happened. Then the young man came forward, wrapped up his body, and carried out and buried him. About 3 hours later, his wife came in, not knowing what had happened. Peter asked her, tell me, is this the price you and Ananias got from this land? Yes, she said, that is the price. Peter said to her, how could you agree to test the Spirit of the Lord? Look, the feet of the man who buried your husband are at the door, and they will carry you out also. And at that moment she fell down at his feet and died. Then the young man came in, finding her dead, carried her out and buried her besides the husband. A great fear seized the whole church and all who heard these events. The apostles performed many miraculous signs and wonders among the people, and all the believers used to meet together at the Solomon's colonnade. No one else dare join them, even though they were highly regarded by the people. Nevertheless, more and more people, men and women, believed in the Lord and were added in their numbers. As a result, people brought the sick to the streets and laid them on the bed and mats, so that at least Peter's shadow might fall on them as he passed by. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by the evil spirit, and all of them were healed. प्रियनो, प्रेषितांच्या कृत्ये याच्या लेखक लूक इथे जे प्रेषित च्या विश्वासाने पवित्र आत्माद्वारे किती लोकांना स्पर्श होत होते आणि त्याच्या एक टेस्टिमनी ते लूक इथे आपल्या समोर सादर करत आहे प्रियानो. आणि आपण इथे बघतो प्रियानो, लोक जेव्हा आपण प्रारंभ करू त्याच्या आधी प्रियानो आपण त्याच्या चौथा अध्याय आणि शेवटचा भागमध्ये आपण बघितलं की योसेफ, एक लेवी नावाचा योसेफ यांनी पण स्वतःची शेती विकली आणि सर्व पैसे
प्रेषितांच्या चरणी सुब्रूत केलेले आहे. इवन लेवी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केलेला आहे त्या लोकांनी आणि ते ख्रिस्ती झालेले आहे, प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शिष्य झालेले आहे आणि सर्वस्व त्यांच्याकडे होतं ते समर्पित देवाची महिमेसाठी आणि देवाच्या लोकांसाठी ते लोक करत आहे. आणि त्याच लाईनमध्ये आपण ते लूक पुढे जात आहे आणि आपण इथे बघतो की इथे दोन व्यक्ती आणि एक स्त्री आणि पुरुष, हजबंड अँड वाईफ, अनॅनस आणि सफिरा यांनी त्यांच्या जमिनीचा एक भाग, कारण इंग्लिशमध्ये लिहिलेलं आहे द पार्ट ऑफ द लँड, आणि जमिनीचा भाग त्यांनी विकलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये थोडेसे पैसे त्याच्याकडे स्वतःकडे ठेवलेले आहे आणि जे उरलेले पैसे आहे ते पेत्रसच्या चरणी किंवा ते प्रेषितांच्या चरणी त्यांनी सुब्रूत केलेले आहे. आणि आपण इथे बघतो की पवित्र आत्माने भरपूर पेत्र एक अडाणी पुरुष होता, एक मासेमार होता. जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त स्वर्गरोहण झालेला आहे आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताची पुनरुत्थान झालेला आहे, तेव्हा तो मासे पकडायला गेलेला आहे आणि त्या असं अविश्वास होतं. परंतु आता तो पवित्र आत्माच्या सामर्थ्याने भरपूर झालेला आहे, निडर होऊन ज्ञानची गोष्ट सांगत आहे, देवाच्या गोष्ट सांगत आहे, कोणाला भीत नाही. आणि त्यांना पवित्र आत्माने त्याला प्रेरणा दिली आणि त्यांना अनॅनसला विचारलं की ही तुला असं शैतानाने कसं तुला फसवलं, ही जमीन तुझी होती, हे पैसे तुझे होते आणि हे तू लबाड का केलेलं आहे. देवाला द्यायचं आहे तर संपूर्ण हृदयाने तू दे, नाही द्यायचं आहे तर तू हे देवाने तुला सांगितलं नाही, जबरदस्ती कुणी तुला केली नाही. आणि हे वाईट कृत्य तू माणसांना फसवण्यासाठी नाही केलेलं आहे, परंतु देवाला तू खोटंपण दाखवलेलं आहे. आणि हे ऐकून अनॅनस तिथेच मृत्यू पावला आणि त्याला त्याच्या प्रेत घेऊन त्याला पुरण्यात आलेलं आहे, बेरी करण्यात आलेलं आहे प्रियांनो. आणि आपण बघतो 3 तास नंतर तिची बायको सफिरा तिथे येते आणि पेत्र त्याला जाणून बुजून तिला विचारतो की हेच जे रक्कम आहे तुम्हाला, ते तुमची जी जमीन आहे ती विकून तुम्हाला हीच रक्कम तुम्हाला प्राप्त झाली. आणि ती स्वतःहून बोलते, सफिरा बोलते हो हेच पैसे आहे, इतकेच पैसे आहे. आणि पेत्र बोलतो आहे की तुला पण वाईट वाटलं नाही की तुम्ही पाप करत आहे, तुझ्या पती किंवा हजबंड मृत्यू पावलेला आहे आणि त्याला बरी केलेला आहे आणि तो तुझी पण दशा तशीच होईल. आणि ती पण तिथे कोसळून मरून गेली त्याच्या पायाकडे आणि तिला पण उचलून, त्याच्या प्रेतला उचलून तिला पण पुरण्यात आला, बेरी करण्यात आलेला आहे प्रियांनो. आणि इथे बघतो की सर्व विश्वासू लोकांनी हे सगळं ऐकलेलं आहे. ही इव्हेंट, हे जे घटना घडलेली आहे ते सगळ्यांनी बघितलेलं आहे आणि ऐकलेलं आहे आणि सर्वांमध्ये भय निर्माण झाला. आणि कोण खोटे मनाने खोटे प्रकारे देवाजवळ किंवा प्रेषितांजवळ यायची हिंमत करत नव्हते प्रियांनो. जेव्हा हे मी बायबल स्टडी करत होतो तेव्हा मला असं वाटलं की माझ्यामध्ये आणि हे तुमच्यामध्ये हे देवाच्या भय राहिलेलं नाही. आणि प्रियांनो, देव कृपा दाखवत आहे. देव अशी शिक्षा करत नाही, श्राप देत नाही किंवा ताबडतोब न्याय करत नाही. म्हणून आपली हिंमत दिवस वाढत चाललेली आहे प्रियांनो. परंतु प्रियांनो, जर आपण कृपेच्या दिवसामध्ये आहे तरी आपल्याला देवाच्या तसं भय वाटायला पाहिजे प्रियांनो. आपण काय पण करू तेव्हा आपण माणसांना नव्हे परंतु देवाला फसवतो, असं पेत्रच्या जे आहे ते अनानियास आणि सफारेला सांगितलं. ते तुम्हाला आणि मला सांगत आहे प्रियांनो. त्याच्यासाठी तुम्हाला आणि मला सावध व्हायची गरज आहे प्रियांनो. आणि त्यानंतर आपण बघतो की ते लोक पवित्र आत्माने भरपूर होऊन त्या टेम्पल कोर्ट्स मध्ये, सॉलोमन्स कॉलोनेटमध्ये ते लोक आणि सगळे विश्वासूच्या घरामध्ये ते लोक सहभागिता करत होते. हे प्रसिद्ध लोक प्रभू येशू ख्रिस्ताची सुवार्ता गाजवत होते, देवाच्या महिमा करत होते. आणि जितके लोक आजारी लोक त्यांच्याकडे आणायला जात होते त्या सर्वांना ते बरं करत होते. आणि पवित्र आत्मा इतकं प्रभावशाली रूपे पेत्राच्या द्वारे आणि प्रेषितांद्वारे कार्य करत होतं की लोक त्यांच्या आजारी लोकांना रस्त्यावर
बेडवर किंवा चटईवर त्यांना टाकत होते आणि त्यांना असा विश्वास होता की पेत्रचा जे एक शॅडो त्यांच्यावर येईल तर तेव्हा पण ते बरं होईल. आणि जितके आजारी लोक आणि जे भूताने टॉर्मेंट झालेले सगळ्या लोक त्यांना ते पवित्र आत्मा बरं करत होते. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये ते हे अद्भुत मिरेकल किंवा चमत्कार घडत होते. प्रियानो आपण पुढच्या भाग वचन 17 टू एंड पर्यंत आपण वाचूया. Then the high priest and all his associates who were the member of the Sadducees were filled with jealousy. They arrested the apostles and put them in the public jail. But during the night an angel of the Lord opened the door of the jail and brought them out. Go stand in the temple courts, he said, and tell the people the full message of this new life. At the daybreak, they entered the temple courts as they had been told, and began to teach the people. When the high priest and the associate arrived, they called together the Sanhedrin, the full assembly of the elders of the Israel, and sent to jail for the apostles. But on arriving to the jail, the officers did not find them there. So they went back and reported, we found the jail securely locked, the guards standing at the door, but when we opened, we found no one inside. On hearing this report, the captain of the temple guard and the chief priest were puzzled and wondered what would have happened. Then someone came and said, look, the man you have put in jail are standing in the temple courts teaching the people. And at that the captain went with his officers and brought apostles. They did not use force because they feared the people would stone them. Having brought the apostles, they made them appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. Who gave the strict order not to teach in the name? He said. Yet you have filled Jerusalem with the teachings and determined to make us guilty of this man's blood. Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than the people. The God of our father raised Jesus Christ from dead, whom you have killed by hanging him on the tree. And God exalted his own right hand as Prince and the Savior, that he might give repentance and forgiveness of sins those of Israel. We are witness of these things, and so the Holy Spirit, whom God gave us, to whom they obey. When they heard this, they were furious and wanted to put them to death. But a Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law who was honored by the people, stood up in the Sanhedrin and ordered the man to be put outside for a while. Then he addressed them, men of Israel, consider carefully what you intend to do with this man. Some time ago, Thaddeus appeared claiming to be somebody, and about 400 men relayed to him. He was killed. All his followers were dispersed, and it came nothing. After him, Judas the Galilean appeared in those days. In those days of census, and led band of people to revolt. He too was killed. Then his followers were scattered. Therefore, in the present case, I advise you, leave this man alone. Let them go. For if this purpose or activity is human origin, it will fail. But if it's from God, you will not be able to stop this man. You will only find yourself fighting against God. His speech persuaded them. They called apostles in, and they had flogged them. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus and let them go. The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name of Jesus. Day after day in the temple courts and from the house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news of the Jesus the Christ. आपण या भागमध्ये आपण बघतो की एकाकडे
पवित्र आत्मा प्रेषितांच्या द्वारे अद्भुत कार्य करत होतं, चमत्कार करत होते आणि इतके लोक प्रभू येशू ख्रिस्ताला स्वतःचे तारणहार म्हणून स्वीकारत होते आणि प्रभूच्या विश्वासामध्ये लोकांची वाढ होत होती. आणि दुसऱ्या बाजूला दुसरे कोणी रोमी लोक नव्हे, परंतु यहुदीच लोक, देवाचे पसंत केलेले लोक, जे देवाचे कार्य करण्यासाठी देवाने त्यांना पसंत केलेले आहेत आणि त्यांना हे रँक दिलेली आहे, त्या कुळामधून ते आलेले आहे आणि त्यांना जे कार्य करण्यासाठी दिलेलं आहे त्याच्या विरुद्ध कार्य करत आहे प्रियांनो. आणि प्रियांनो, आपण इथे बघतो की प्रमुख याजक आणि सदुसी लोक, ते लोक जलस झालेले आहे. हे सर्व चांगले कृत्य झालेले आहे. लोक आजारी मोफतमध्ये त्यांना बरं करण्यात येत आहे, निरोगी करण्यात येत आहे आणि देवाच्या पुत्र म्हणजे मसीहाच्या लोक स्वीकार करत आहे. त्यांना ते जलसी वाटत आहे, कारण प्रियानो ते खूप धनवान लोक होते. प्रमुख याजक आणि हे सदुशी लोक, कालच मी तुम्हाला सांगितलं, हे खूप धनाडी लोक होते, खूप इंटेलेक्च्युअल पण होते आणि सर्वश्रेष्ठ जे एलिट क्लास, ज्या काळाची जी गोष्ट आहे प्रियानो, ते एलिट क्लास आहे, सगळ्यात बेस्ट, सगळ्यात उच्च वर्गाची ही क्लासचे लोक होते. आणि त्यांना स्वतःच्या वैभवमध्ये त्यांना राहायची सवय झालेली आणि त्यांना खतरा वाटला आणि म्हणून ते लोकांना मध्ये जलसी निर्माण झाली. ते लोक काही वाईट कृत्य करत नव्हते प्रेषित लोक, परंतु त्यांना स्वतःच्या भय वाटलं की आता सगळं आपलं धन दौलत जागीर सगळं निघून जाईल आणि त्यांना धरून घेण्यात आलेलं आहे प्रियांनो. या प्रेषितांना त्यांचा काहीच चूक नव्हती, परंतु त्यांना कैदमध्ये, पब्लिक जेलमध्ये त्यांना पुरण्यात आलेलं आहे. परंतु आपण बघतो की पवित्र आत्मा कार्यशील आहे, अद्भुत विश्वास होता त्यांचा, खूप प्रार्थनेमध्ये होते आणि सगळं श्रेष्ठ वस्तू करत होते. म्हणून आपण बघतो की इथे मोठा चमत्कार झालेला आहे, जे इम्पॉसिबल गोष्ट इथे घडून गेलेली आहे. देवाचा दूत आलेला आहे, त्यांना त्या जेलमधून त्यांना बाहेर काढलं आहे, त्यांनी गेटमधून बाहेर काढलं आणि त्यांना सांगितलं की जा तुम्ही, आणि जेव्हा उद्या येईल तेव्हा तुम्ही टेम्पल कोर्ट, जे सॉलोमन्स कॉलोनेट आहे, तिथे जे अनुभव तुम्हाला प्राप्त झालेला आहे ते तुम्ही तुमच्या एक साक्ष म्हणून लोकांना तुम्ही सांगा. आणि प्रियांनो, दुसरा दिवस उगमला आणि दुसऱ्या दिवशी प्रमुख याजक आणि त्यांच्या सदुशी आणि फरुशी लोकांची सॅनेड्रिन, कालच मी तुम्हाला सांगितलं, सॅनेड्रिन म्हणजे यहुदी लोकांची सुप्रीम कोर्ट, आणि रोमन लोक तिथे राज करत होती, परंतु ते धार्मिक कार्यामध्ये इंटरफिअर करत नव्हत्या. आणि म्हणून आपण इथे बघतो की या यहुदी लोकांची सुप्रीम कोर्ट पण चालू होती. ते सगळं प्रकारच्या ते शिक्षा ते देऊ शकत होते, त्यांना हे स्वातंत्र्य होतं, परंतु मरणदंड ते लोक देऊ शकत नाही. कॅपिटल पनिशमेंट हे सुप्रीम कोर्ट यहुदी लोकांची ते देऊ शकत नव्हती. आणि इथे ते लोकांनी पूर्णतः मीटिंग बोलवली आणि त्यांना ऑफिसरला पाठवून त्यांना प्रेषितांना त्यांच्यासमोर पेश करण्यासाठी त्यांना पाठवलं. आणि ते लोक गेले आणि त्यांनी एक रिपोर्ट दिलं. त्यांनी सांगितलं, आपण जसं गार्ड लोकांना तिथे ठेवलेलं तसं ते गार्ड लोक तिथेच उभे आहे, दरवाजा पण तसंच लॉक्ड आहे, बंद आहे, परंतु जेव्हा आम्ही आतमध्ये गेलो तर तेव्हा आम्हाला कोणी सापडलं नाही. There was nobody inside. The guard were guarding outside the door. The door was securely locked, but nobody was inside. आणि त्या लोकांना असं वाटलं की हे असं कसं झालं, असं झालं त्याच्यामध्ये. आणि तितक्यामध्ये कोणीतरी आलं आणि त्यांनी सांगितलं, ज्या लोकांना तुम्ही जेलमध्ये टाकलेलं ते लोक मंदिरच्या परिसरामध्ये ते लोकांना शिकवण देत आहे. आणि त्या सॅनेड्रिनच्या किंवा जेलच्या कॅप्टन त्यांच्या ऑफिसर बरोबर गेलं आणि त्यांना प्रेषितांना घेऊन आला. पहिले तर त्यांना जोर जबरदस्ती करून आणलं, पण यावेळेस त्यांना जोर जबरदस्ती केली नाही, कारण त्यांना असं वाटलं की लोक त्यांना दगड मारून टाकणार. म्हणून त्यांना मानसहित त्यांना प्रेषितांना त्यांच्यासमोर सॅनेड्रिन समोर त्यांना घेण्यात आलेलं आहे. आणि सगळ्यांनी सांगितलं की तुम्हाला आम्ही वॉर्न केलेला की तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये कोणाला काही शिक्षण देऊ नका. हे तुम्ही का केलेलं आहे? प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जे रक्ताच्या
जे गिल्ट आहे ते आमच्यावर का टाकत आहात तुम्ही? आणि मग प्रेषित लोक घाबरले नाही, परंतु निडर होऊन पेत्र बोललेला आहे की आम्हाला देवाची आज्ञा पाळायची आहे, लोकांची आज्ञा आम्हाला पाळायची नाही, आम्ही लोकांना भीत नाही असं त्यांनी सांगितलं. आणि पुन्हा एकदा त्यांनी सांगितलं की प्रभू येशू ख्रिस्ताला तुम्ही निर्दोष होता, पण त्याला कालवडीच्या वधस्तंभावर त्याला किडे टांगून मारून टाकलं, परंतु देवाने त्याला मान दिलं आणि त्याच्या उजवे हाती प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या स्वर्गरोहण झालेलं आहे. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला देवाच्या उजव्या हाती राईट हँड साईडला बसवलेले आहे. आणि त्याच्या नावावर विश्वास करा आणि पश्चाताप हृदयी त्याच्याकडे जा आणि तो तुम्हाला क्षमा करेल. आणि जेव्हा हे ऐकलं तेव्हा त्यांना इतकं राग आला, त्यांना असं वाटलं की त्यांना आम्ही मारून टाकू या लोकांना. आणि जसं हे असं ते जे वातावरण तयार झालेलं तिथलं देवानी त्याला एक व्यक्ती, एक फॅरिसी एक व्यक्ती होता, तो नियमाचा शिक्षक, टीचर ऑफ द लॉ, गमालियल. आणि प्रियानो, हा गमालियल उठून त्यांनी 2 लोकांचे उदाहरण दिलेले आहे, थेड्डियस आणि गालिलचा यहूदा. या 2 लोक वेगवेगळे लोक होते आणि ते लोक काहीतरी त्यांना एक ग्रुप तयार केला आणि त्यांचे खूप सारे त्यांचे शिष्य होते. आणि हा यहूदा, गालिलचा यहूदा काहीतरी रिवोल्ट करत होता. जेव्हा त्यांना सेन्सेस घेण्यात आलं, त्यांना जनगणना करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी रिवोल्ट केलेलं. परंतु हे दोघं कोणीतरी त्यांना मारून टाकलं आणि त्यांचे जे शिष्य आहे ते डिस्पर्स झालेले आहे, स्कॅटर्ड झालेले आहे आणि सगळं शांत झालं. आणि गमालियलने त्यांच्या 2 लोकांच्या उदाहरण देऊन त्यानं सांगितलं की इस्रायलचे लोक ऐका, जर हे मनुष्यद्वारे केलेली ही सगळी घटना आहे तर ते स्वतःच ते संपन्न होऊन जाईल, वीरविखर होऊन जाईल, संपून जाईल. परंतु जर ही देवाची योजना आहे तर देवाच्या कार्याला तुम्ही थांबू शकणार नाही. आणि असं केलं तर ते तुम्ही देवाविरुद्ध कार्य करत आहे, तुम्ही लढत आहात, फाईट करत आहात, यू आर फायटिंग अगेन्स्ट गॉड असं होईल. आणि मग ते लोकांनी, सॅनेड्रिननी म्हणजे प्रमुख याजकनी त्यांना फटकार दिले. जे फटके असतात, फॉग्ड असतात, त्यांना कोडे मारले आणि मग त्याला वॉर्न केली, चेतवणी दिली की येशूच्या नावामध्ये तुम्ही काही शिकवू नका यापुढे, आणि त्यांना पाठवून दिलं. आणि हे फटके खाल्ल्यानंतर हे प्रेषित लोक कुरकुर करायला लागले नाही. ते लोक असं बोलले नाही की हे कसं आम्हाला मारला, आम्हाला कसं ते हे केलं, रक्त येत आहे, आम्हाला असं चांगलं कृत्य केलं, परंतु आम्हाला असं केलं. परंतु ते लोक देवाचा आनंद करत होते, देवाच्या महिमा करत होते. आणि ते लोक असं बोलत होते की आम्ही रिजॉइसिंग, दे वर रिजॉइसिंग बिकॉज दे had been counted worthy of the suffering and the disgrace in the name of Jesus. प्रभूच्या नावामध्ये अपमानित आणि त्यांना मार सहन करावा लागला, त्याच्यासाठी ते लोक आनंद करत होते. प्रियानो, आपल्या जीवनामध्ये छोटेसे असे एक पाण्याचं असं एक ड्रॉप सारखं दुःख येतो आणि आपल्याला असं वाटतं की पूर्ण समुद्राचं दुःख आपल्या जीवनामध्ये आहे, असं आपण कुरकुर करतो. प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी काही दुःख आपण सहन करत नाही प्रियानो, काय केलेलं पण नाही प्रियानो, लेट मी टेल व्हेरी फ्रँकली. आणि हे लोकांनी इतकं दुःख आणि अपमान सहन केलं तरी ते आनंद होत काय, त्यांना प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी ते लोक दुःख सहन करत आहेत, त्याच्यासाठी ते आनंदित झालेले आहे. आणि त्यानंतर ते लोक घाबरले नाही, परंतु इथे लिहिलेलं आहे की सगळ्या प्रत्येक दिवशी ते लोक घरोघरी आणि जे टेम्पल कोर्ट दे सॉलोमन कॉलोनी त्या जागी पब्लिकमध्ये लपून नाही, परंतु पब्लिकली ते प्रभू येशू ख्रिस्ताची सुवार्ता गाजवत होते. आणि जे घटना त्यांच्याबरोबर झालेली आहे, जे कसं देवदूतांनी त्यांना सुटका दिलेला आहे, हे सगळ्या गोष्टी प्रभूच्या महिम्यासाठी ते लोक करत आहे. प्रियानो, पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये त्यावेळेस काम करतो जेव्हा आपण पूर्ण हृदयाने आपण देवाला समर्पित करतो. आणि आपल्यामध्ये काही छळ, काही वाईटपणा नसेल तर प्रभू आपल्याद्वारे अद्भुत कार्य करणारा परमेश्वर आहे. आणि हे साक्ष लूकनी जे प्रेषितांनी केलेले आहे, पवित्र आत्माने त्यांच्याद्वारे हे सगळं अद्भुत कार्य आहे
ते आपल्यासमोर सादर केलेलं आहे. आणि प्रियानो, प्रभू करो की आजचा अद्भुत आशीर्वाद आपल्या सर्वांना प्राप्त हो. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र आमच्या सनाधीश परमेश्वर पित्या, प्रभू आम्हाला कोविड-19च्या काळामध्ये प्रभू बायबल स्टडी करण्यासाठी प्रभू तुम्हाला ही संधी दिलेली आहे. आणि प्रभू ते अद्भुत आनंद आम्हाला वाटलेला आहे प्रभू, की पवित्र आत्मा कसं कार्य करत आहे, किती अद्भुत चमत्कार. जे पॉसिबल नव्हतं तसं ते इम्पॉसिबलला पॉसिबल करणारा परमेश्वर आहे, हे आम्ही आज प्रेषितांचे कृत्य त्याच्या 5व्या अध्यायामधून आम्ही समजलेलं आहोत. प्रभू जसं अनान्यास आणि सफीराला प्रभू देवाचा भय नव्हता आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर तिथे देवाचा भय तिथे पसरला प्रभू, तसं भय आम्हाला आमच्यामध्ये आमच्या हृदयामध्ये पसरव. आणि प्रभू आम्ही देवाला भिवू, आमच्या भय आम्ही ठेवू. आणि प्रभू प्रेषितांसारखं प्रभू विश्वासू जीवन जगायला प्रभू तू आम्हाला प्रेरणा दे. प्रभू ही बायबल स्टडीची वेळ दिली आणि प्रभू अद्भुत तुझा आनंद, वचनाचा आनंद तू आम्हाला प्राप्त होऊ दिलं, म्हणून आम्ही आभार व्यक्त करतो. आणि तुझ्या हातामध्ये सुगृत करत असताना प्रार्थना विनंती प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. प्रिय, आपण प्रभूने शिकवलेली प्रार्थनामध्ये जॉईन होऊ. हे आमच्या स्वर्गाचे बाबा, तुझे नाव पवित्र मानले जावं, तुझे राज्य हो जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी, तुझ्या इच्छाप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, जशी आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करतो तशी तू आमची अपराध तू क्षमा कर. आम्हाला परीक्षेत आण नकोस, पण आम्हाला सर्व वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव हे सर्व काळ तुझेच आहे. आमेन. आता आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बाबाची प्रीती आणि पवित्र आत्माची गोड सहभागिता आता आणि सर्वदा आपल्या सर्व प्रियजनांबरोबर राहो. आमेन. प्रियानो, प्रेज द लॉर्ड अँड गॉड बी विथ यू.